நிகழ்கடல் நீயே நிகழ்கடந்துலகில் ஒளியும் நீ வழியும் நீ நிலைனா இருகடல் நீயே தாயும் நீ எமக்கு பிதாவும் நீ அனைத்தும் நீ فلم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. அழுத்த அரானும் நிகழ்ந்த அன்புடையுமாகிய எல்லாமல்ல அல்லாஹ்வை புகழ்ந்து இங்கே வரைந்திருக்கும் your wonderful blessing message. Next, I invite our director to give some blessing for us. இன்று கிறிஸ்தவ கத்தோலிக்க உறவுமார்கள் இந்த விழாவிற்கு விருதாக கடந்து கொண்டிருக்கும் மதிப்பிற்குரிய கௌரவ அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரன் அவர்கள், மதிப்பிற்குரிய பாடலூர் பிரதமர் அவர்கள் மற்றும் மருத்துவர் சிறந்த மாணவர்கள், பெரியோர்கள், பெற்றோர்கள், அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஆங்கிலத்திற்குரியானது கடந்த 15 வருடங்களாக இந்த வடக்கு, கிழக்கு, மலையகம் மற்றும் வீதியிலே கலந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கு ஆங்கில கல்வியை போட்டி அவளை ஒரு நல்ல உயர்ந்த நிலையிலே இந்த கல்லூரி ஆக்கி வைத்திருக்கிறது. இந்த நாள் மிகவும் சந்தோஷமான நாள், மகிழ்ச்சிகரமான நாள். சாதனை பட்ட சாதனை மாணவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் தெரிந்து கொள்கிறேன். மேலும் உங்கள் அனைவருக்கும் பிரயாசம் நன்றி. All the dignitaries, dear parents, and my dear friends, very good morning. Now we are going to have the next segment. This is a very, very important segment. 15 years before, there is a man who has come out with a long vision that is called, I should do something for the young generation. And that generation is going to conquer this world and do a maximum for the entire world. Yes, I am talking about our dear chairman for our institute, but now among the people is a member of parliament. Yes, that is none other than our dear chairman, Padivan Jayasundaramoorthy, on stage now to deliver his keynote address. Please welcome, sir. Thank you. At this 15th anniversary celebration and the convocation of EC College, our invited distinguished guest, our Hindu priest, Swasti Vasu Purkal, and Reverend Father Maurice, Parish Priest for Purkal, and Maulavi AMA Assis Asmi, and the Chief Guest, Honorable
Ramalingam is the Minister of Fisheries, Aquatic and Ocean Resources, and our Member of Parliament, Honorable Karananathan Gangumaran, and our Special Guest Senior Professor G.K. Namrita, Senior Chair Professor Dean of the Faculty of Graduate Studies at University of Kerala, and our guest honor, Dr. S. Nithya Ruban, Pediatric Oncologist, Teaching Hospital Jaffna, and the directors, Dr. K. Jayachandramurthy and Dr. A. Kumar, and the students, parents and well-wishers. I warmly welcome you at this awarding ceremony. I can go through before 15 years in Changani. We just started the College of English, ECT College, and I had a vision to teach my students English, IT skills, and personality. Because I had been in Kalambu and the Western provinces for my higher studies. During that period, our students from especially Northern province, they came to those places and they were very pathetic and they were afraid of the language barrier. Even in Sri Lanka, all the ethnic groups, Sinhalese, Muslim and Tamils, we are suffering due to the language barrier. I got understood why people are suffering, because some countries in the Asia and the world, they have improved very well because of the language. Recently I went to Malaysia also. Malaysia also, they have developed very well because they have good language exposure for the students when they study at the school. But in Sri Lanka, even many people, even many intellectuals, they are suffering to speak English language as well as second language Tamil and similar. Therefore, I had a vision to establish an institute for my students, for my people, to break this barrier and get together. So if we are able to speak even Tamil, English or Sinhala, we have no problem. That is why we started this institute on 12th of December 2009. Now we have completed almost 15 years and we have taught more than 15 students teaching English, single language, French language, Dutch and IT skills, and especially we teach the students personality. When the students come to ECT College, first we teach them how to behave in front of people, how to speak successfully, how to do communications with all the business community. Therefore, we give lots of trainings to the students to speak or to convey their messages in front of the people. And I am really happy, most of our students who studied in ECT College, they got good jobs. They are in the best institutions. They are everywhere in the world. And during the COVID period, we have taught more than 5,000 students through the Zoom and even online platform. And they are everywhere, Vaticano, Eastern Province and Southern Province and Central Province, Goa Province, everywhere people are there. And for the last get together, most of the people who have come to Jaffna or getting their certificates and districts. So I kindly advise dear students, you have studied the language and you are going to get the certificate. That is not the end. Now you have got the license only that you can speak. But in language is a C. You learn a little part of that language. Don't give up learning English. If you are able to speak English or other languages, you are getting success more and more. Therefore, don't give up learning any languages. And I hope the proposals are there, or fees are there, they can understand how we work with the people. And especially here, especially Master Sukarya is there, and Madhavi is there.
there, Reverend Paul is there. We worked them together. During the COVID period, we worked for the people. And we did a lot of things. Not only we are doing the educational services, but also we are guiding the people and doing what they need. And also a professor is there, honorable minister is there, parliamentary is there, doctor is there. They also have come forward to work with the people. I think within another 5 years, you can see another world. Our Sri Lanka has a vision and mission now. Now we are in a mission, and you will see a good news and good image in the near future. That's what our president and the prime minister and the ministers and the parliamentarians are working together with the people. As we also, the president came to Jaffna and he participated in many programs, and he has told that the Tamil people, especially in Jaffna and Northern province, they will get good results because of our new government. So our new government is focusing on education and uplifting the poverty, and we are ready to eradicate the poverty and clean Sri Lanka. And also we are going to digitalize this country within 3 years, and Sri Lanka will be digitalized within 3 years. After that, you will see a new country like Singapore, like Malaysia, like Canada. That's what we have educated you. Education is not getting just a certificate. Education is you have to improve your knowledge. Education is you have to improve your skills. Education is you have to improve your attitude. So now changing the attitude of the people is included in the Clean Sri Lanka. Not cleaning the beach or not cleaning the kitchen in the home. We are cleaning the attitude of the people, developing the skills of the people, teaching them a good knowledge how to develop this country, how to work with together, how to work with all the communities in this country. That's what we are getting together. Therefore, dear students and the parents, you have a big responsibility to develop this country with your education and skills and attitudes. Therefore, don't stop learning the language, new skills, and update your personality also. The personality is very, very important. I can see you, you are very beautiful. You are with the new beautiful saris and beautiful shirts, and you are very, very beautiful. Like that, you want to develop your mind also. Like your dress, you want to develop your mind also. You want to develop your skills also. You want to develop your attitude also. Therefore, my dear students and teachers and the parents need to improve. We want to make a country like Canada. Do you like to change our country like Canada? We are running to Canada. Why? Canada people are happy. Canada is very developed country. You can earn money. So like those countries, we need to develop it. So I think you are ready. Are you ready? Are you ready to develop this country, or you are escaping from this country? You are ready to develop. Yes, that is what we have to develop this country. Everything depends on your hand, everything depends on your mind, everything depends on what you think in your mind. Therefore, I kindly request you again and again, develop your knowledge further, not in the language and everywhere. Be a good personality and contribute to this country. And especially, I would like to thank our teachers of ECT College. They have taught our students very well. They have included lots of things through their teaching, and they have developed the discipline also. We need the discipline, students and discipline people they are. And also especially congratulate the administration of the ECT College. They have conducted a nice program today. And also ECT is a place where you develop your language, you develop your skills, you develop your personality. These are very important things. Remember, language is very important. Remember, the good attitude is important. Remember, skills are needed. I hope you will understand
and I wish you all the best for your future success. நம்முடைய கோபுரத்திலே அதே போன்று இவ்விடத்தில் இருக்கின்ற ஏழைய முக்கியஸ்தர்களே, அதே போன்று மாணவர்களே, பெற்றோர்களே, உலகிலும் காலை வணக்கம். இன்றைக்கு உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முக்கியமான நாள். அப்ப அந்த நாளில் அதுக்காக நீங்கள் மிகுந்த நேர்த்தியாக வருகிறது, அழகாக வருகிறது. அது மாத்திரமல்ல, இப்ப எல்லாரும் சாப்பிடும். நான் சாப்பிடுறேன். நான் ரயில் மற்றவர்களே கூட உங்களுக்கு காலையில் சாப்பிடுகிறாங்க. அதனால கொஞ்சம் சாப்பாடு தான். அதனால உங்களுக்கெல்லாம் நான் சாப்பிடுறேன். அந்த முதல் வேலையா சரி, நன்றி. இன்றைக்கு உங்களுக்கு எல்லோருமே தெரியும், இந்த நிகழ்வு அது மாத்திரமல்ல, சஜீவம் சொல்றது போல நமக்கு எல்லாத்துலையும் வேலைகள் சமூக ரீதியாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, அரசியல் ரீதியாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, எல்லா வழிகளிலும் எங்களுக்கு பாரிய தடை கற்கள். அப்ப இந்த தடை கற்களை கடந்து செல்வதற்கு நம்ம எல்லாருமே முயற்சி. அந்த தடை கற்கள்ல ஒன்றாக காணப்படுவதுதான் மொழி. அதில் சீரமாக ஆங்கிலம். அந்த ஆங்கில மொழியை ஏன் நான் கற்றுக்கொள்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கிற போது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம எல்லாருமே விரும்பினால் விரும்பாவிட்டால் கூட இன்றைக்கு ஆங்கில மொழியில் தான் அனைத்து செயல்பாடுகளும் நிகழ்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, இன்றைக்கு இலக்கியங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, கலைகள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, அல்லது டான்ஸ் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, பாடல்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, சினிமா படங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, எல்லா பக்கத்திலையும் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுடைய சமூகத்திற்கு அல்லது உலகத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கின்ற மொழியாக மாறியிருப்பது ஆங்கிலம். அது மாத்திரமல்ல, வைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஆங்கில மொழிகளில் வருகின்ற காட்டுகள் பார்த்து, கார்ட்டூன்ஸ், திரைப்படங்கள் பார்த்து படங்கள் எழுதுகிறார்கள். அதாவது நமது பழக்க வழக்கங்களை, சிறுவர்களுக்கான பழக்க வழக்கங்களை எவ்வாறு புகும்போது எவ்வாறு கற்பிப்பது என்பதை வெளிக்காட்டுவதற்கான திரைப்படம். சிறு குழந்தைகளை எவ்வாறு நாங்கள் பராமரிக்க வேண்டும் அதற்குரிய படங்கள். அப்ப அந்த வகையான செயல்பாடுகள் கூட அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது வேண்டுமல்ல, உண்மையிலே ஒரு நமது சமூகத்தை ஒரு ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய செய்தி. இன்றைக்கு நாங்கள் தேடிப்பார்கள் நம்ம சுருட்டுவார் சாப்பாட்டுக்கான கலெக்டர் சொத்துகள் ஒரு இடத்துல, பரிசுகள் இன்னொரு இடத்துல, இது எல்லாருக்கும் வருது. நானும் பார்த்துதான். இப்ப நாங்க குடும்பத்தையே ஒழுங்குபடுத்த போற இல்லை, நம்மளோட வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுத்த போற இல்லை அப்படின்னு நம்ம சமூகத்தை வழிபடுது. அது ஆங்கில படங்களை பார்க்கிற பொழுது அப்ப நான் வீட்டுக்கு வருவேன், கையை கலட்டி எங்க கூட எடுத்துட்டு போவேன், கிளிக் பண்ணுவேன். போட்ட கலட்டுறதுக்கு போட்ட கலட்டி எங்க கூட நம்ம கிளிக் பண்ணுவோம். சிறு பிள்ளைகளுக்கு இவ்வாறான பலன்கள் செய்யோடு அதை செய்வாங்க. சிறு பிள்ளைகளோடு எப்படி பேசுகிறார் சொன்னவர் எனக்கு என்ன வேண்டுமில்லை, ஒரு நமக்கு எல்லோருக்குமே தேவை ஒழுங்குபடுத்தலுக்கு தேவை. அந்த ஒழுங்குபடுத்தலின் மூலமாகவே ஒரு ஒழுக்கம் உள்ள சமுதாயத்தை உருவாக்கி கொள்ளும். அந்த வகையில் நாளை
நினைக்கின்றேன், நான் இந்த நிகழ்வுக்கு வருகின்ற போது வெறுமனே ரசிகன் அவர்கள் என்னுடைய பாராளுமன்ற புகழல் அது மட்டும் ஆங்கில கல்லூரியுடைய உண்மையாளர், அது மாத்திரமல்ல அதில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் கல்வி கற்கிறார்கள். ஆங்கில கல்வியை பெற்றுக் கொடுப்பதன் மாத்திரம் நான் எடுத்து வரேன். நான் கேட்பார் சம்பந்தமான வாசிக்கப்பட்டது. அந்த வாசிப்புட ரஜீவன் அவர்கள் அல்லது இசி காலேஜ் என்பது அதில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் என்பதை பெற்றோர்கள் என்பது வெறுமனே இந்த கல்விக்கு மாத்திரம் ஆங்கில கல்விக்கு மாத்திரம் வரையறுக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல என்பதை புரிந்து. அது மாத்திரமல்ல, ஏனைய செயற்பாடுகளிலும் சமூக செயற்பாடுகளிலும் சமூகத்திற்கு ஒரு அனர்த்தம் ஏற்படுகின்ற பொழுது அவ்வாறான செயற்பாடுகள் கட்டமையில நல்ல உதாரணம் ஏற்பட யாழ் மாவட்டங்கள் முழு வெள்ளத்தான அன்றைக்கு தேடி பார்க்கின்ற பொழுது ரஜீவன் காலையிலிருந்து 12 மணி 1 மணி வரைக்கும் சமூகத்திற்கு கொண்டாடி அவருடைய மாணவர்கள் மணிகள் பெற்றோர்கள் அந்த வகையான பண்புள்ளவர்கள் நிச்சயமாக ஒரு ஆங்கில கல்வியோ அல்லது ஏதோ ஒரு கல்வி முறையை நடாத்துகின்ற பொழுது நல்ல முறையில் இயங்கும் ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட செயல்பாடாக இருக்குமென நான் அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் நீங்க தான் உத்தரவாதங்கள். பரவாயில்ல, இந்தியாவில் நாங்கள் அவ்வாறு இருக்கிறோங்கிறத நான் கேட்கிறோம். இரண்டாவது, ஒரு மனிதரை அளவிருக்கிற போது அவருடைய பின்புலங்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். அந்த வகையில் நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், ஒரு நாட்டையோ ஒரு கல்வியையோ ஒரு மொழியையோ நம்ம நேசிக்கணும், அதன் மீது காதல் கொள்ளணும். அப்படியே ஒரு அன்பு இல்லைன்னு சொல்றாங்க, ஒரு காதல் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. உண்மையை ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொள்கின்ற போது பதிலாக யாராலே மறக்க முடியுமா? அவருடைய இலக்கியங்கள், அவருடைய நடை, உடை, உடை நடை, இவைகளை பார்க்கின்ற போது கேட்கின்ற போது உண்மையிலேயே அந்த ஆங்கில மொழி மீது காதல் பாசம் உள்ளது. மற்ற மொழிகளும் அதே நிலவாங்க. அது தமிழ் மொழி 2003 இல்லை. அதே மொழிகளுக்கு கொள்ளக்கூடிய நாடுகள் இல்லை. மிக மிக இன்று வரைக்கும் அவருடைய நாடகங்களுக்கு இந்த வீட்டு மேலே படிக்கின்றவர்கள் இளவரசி இன்றைக்கு இருக்கின்ற கலைஞர்கள் நண்பர். அப்ப அந்த வகையில் நான் கேள்வி பார்க்கின்ற பொழுது என்னை பொறுத்தவரை கற்றுள்ள ரஜீவனுடைய குடும்பம், அலக்கிய குடும்பம், இந்த காதல் கொள்ளுகின்ற குடும்பம் என்று நான் நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய பங்களிப்பு, அவருடைய உறவு காணப்படுவதை காண முடியாது. 14 அவ்வாறு பாசத்துடன் இருக்கின்ற அவருடைய மனைவியா இருக்கிறார் மயில்கார் உண்மையிலேயே அந்த ரஜினிகள் மீது எடுத்துக்கொண்டால் மிகவும் அன்பு செலுத்துகின்ற ஒரு மனைவியாராக மயில்கார் இருக்கிறார். அதுவே ரஜினிகள் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறோம், உங்களுடைய அரசியல் தெரியாது, உங்களுடைய கல்வி இளைய சம்பந்தமாக தெரியாது, இருந்தாலும் உங்களோட குடும்பம், அந்த குடும்பத்தினால் உழைக்கப்பட
வந்து இன்னைக்கு ராஜீவ் சட்டம் ரொம்ப தெரியல. சரியா? அது எனக்கு தெரியாது. இருந்த போது நான் சொல்றேன், அப்படியாப்பட்ட ஒரு மக்களை அல்லது குடும்பத்தை நேசிக்கின்ற அவர்களால் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற நிறுவனம் நல்ல முறையில் இயங்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதனால் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வு வருகின்ற இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வு மிக முக்கியமானது. அந்த நிகழ்வுக்கு வருகின்ற உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் பாராட்டுக்களை தெரிவிக்கும். அதே போன்ற நான் ஒரு அமைச்சர் என்ற வகையில் அமைச்சராக நடத்தி வரையில் நிச்சயமாக நச்சுவலிகளுடைய அடிப்படையில் அமைச்சர் என்ற வகையில் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுவோம். நாங்க இன்றைக்கு அமைச்சர்களாக இருக்கின்ற போது நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு நீங்களாம் கேட்டீங்க, இந்த நாட்டில் ஒரு மாற்றம் சிஸ்டம் சேஞ்ச் வேண்டும். அப்ப அந்த சிஸ்டம் சேஞ்ச் என்கின்ற போது உண்மையிலே மக்களுக்கு நல்லது ஒரு வாழ்க்கையை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான திசையை நோக்கிய சிஸ்டம் சேஞ்சாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை. இதற்காக ஒரு நாள் 2 நாள் என்று நாங்கள் நீண்ட நாட்களாக பாரிய யாருங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த அளவு சரி ஓரளவு இலவச கல்வி மிச்சம் இருக்கும் என்றால், இலவச சுகாதார சேவை இருக்கும் என்றால் அது சாதாரணமான ஒன்று. அதுக்காக எங்களுடைய மாணவர் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் உயிர் தியாகம் ஞாபகம் இருக்காத பிள்ளைகளுக்கு 1978ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. மருத்துவ கல்வியை தனியார் மயமாக்குவதற்கான தனியார் மயமாக்கப்பட்ட அதற்காக பெரிய போராட்டம் நடத்தான். அதில் ஒரு மருத்துவ மாணவர் உயிர் தியாகம் சூட்டு கொள்ளப்பட்டார். அதற்கு பிறகு அந்த சட்டமூலத்தை பின்னர் அதே போன்று இலவச கல்வி இருக்கின்றது. இலவச கல்வி கொடுக்கிறது கடந்த காலத்தில் மாணவர்களுடைய போராட்டம். அந்த மாணவர்களுடைய போராட்டத்தை பார்த்து 2 மாணவர்கள் வேறும் எதுக்காக போராடினார்கள் இல்லை, விலைகளுடைய உண்மைகள் அந்த வகையில் இந்த இலவச கல்வி அல்லது இந்த துறையை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக எங்களிடம் வந்ததால வெளியாக மறுபக்கத்தில் அதாவது நாட்டை மாற்ற வைப்பதற்கு முன்னர் அதில் அரசியல் கலாச்சாரத்தை மாற்ற வேண்டும். இதனால அரசியல் கலாச்சாரம் வேண்டும். அரசியல்வாதிகள் என்றால் அல்லது ஜனாதிபதி என்றால் அமைச்சர்கள் என்றால் வேணும் எழுதினார். ஆனா இன்றைக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இன்னைக்கு நாங்க அப்படிதான் மாற்றி இன்னைக்கு உங்களுக்கு போன்ற படி இன்னைக்கு யார் மாவட்டத்துல வேறு இருக்கிறது யார் அதி உயர்வான இடத்துல இருக்கிறது வேறு கேபினட் இதற்கு ஒரு கேபினட் மினிஸ்டர் வந்திருப்பாரா இருந்தால் இந்த இடத்தில் எத்தனை புரஸ்காரங்கள் எழுதியிருப்பார்கள், எத்தனை வாக்குகள் வந்து முடிஞ்சிருக்கும். எங்களோட பாராளுமன்றத்துக்குள்ள 2 பேர் இருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுக்கு வந்து கலந்து கொண்டு இருந்தாலும் கூட அந்த சிஸ்டத்தை மாற்றும்.
அதனால நாங்க உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கொள்வது மாணவர்கள்கிட்ட கேட்டுக்கொள்வது இப்பொழுது புதிய உலகம் ஒன்று உருவாகி இருக்கின்றது. ஆரம்ப நாள் இன்னைக்கு 67 நாள் இந்த புதிய உலகத்தை கட்டி எழுத வேண்டியது இருக்கிறது. அதை கட்டி எழுதக்கூடிய ஆளுமை உங்களுடைய கையில தான் இருக்கின்ற பெற்றோருடைய ஆசீர்வாதம் அதற்கு கிடைக்கிற நாங்கள் நம்புகிறோம். அந்த பெற்றோருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு நல்லதொரு உலகத்தை கேட்டாக்கி அந்த நல்லதொரு உலகத்தை அமைப்பதற்காகவே நாங்கள் இன்றைக்கு கிளீன் ஸ்ரீலங்கா என்ற பெயர் ஒன்று வறுமை ஒழிப்போடு, இரண்டாவது டிஜிட்டலைசேஷன், மூன்றாவது ஸ்ரீலங்கா. ஸ்ரீலங்கா என்ற போது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், வெறுமனே நாட்டை கிளீன் பண்றது மாத்திரமே நம்ம நினைப்பார்கள். இன்றைக்கு மனங்களாம் கிளீனாகத்தான் நினைப்பார்கள். மனங்கள், எங்களுடைய எண்ணங்கள், என்ன ஓட்டங்கள் எப்படி இருக்கு? முழு நாடும் ஒரு நாள் சமூகம் சீரழிந்து போயிருக்கின்றதா இல்லையா என்பது நான் என்ன மனசாட்சி ஒவ்வொருடைய மனசாட்சி கேட்டு பார்க்கணும். அப்படிதான் பெண்கள் சுதந்திரமாக சுதந்திர பறவைகளாக நடவடிக்கை இதை முடியாது. ஏன் 2021 ஆண்டு இலங்கையில் சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டார். இந்த அறிக்கையில் சொல்றார், 3067 குழந்தைகள் 10 வயசுக்கு குறைவான குழந்தைகள் பாலியல் உள்ளாக்கப்பட்டார். இதை முன்னாள் யாழ்ப்பாணத்தில் சில கூட்டத்தில் பேசுகின்ற பொழுது சில அம்மாவாக அழுதார். நான் கேட்டேன், ஏனமா ஐயா நீங்க சொல்றது உண்மை, ஆனா இந்த கணக்கு இதை விட 4 மடங்கு அதிகம். ஏன்னா எங்களோட குடும்பத்தில் இடம்பெறுகின்ற இவ்வாறான வன்முறைகளை நான் வெளியில சொல்றேன். என்ற உள்ள விதமான போயிடும், உள்ள எதிர்காலம் வீணாக போயிடும், அடுத்து குடும்பமான போயிடும். இதனாலே மூட்டி மறைக்கப்பட்டு இருக்கின்ற சம்பவங்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த இடத்துல அசுத்தம் அடைந்திருப்பாயிலே. அந்த அசுத்தம் அடைந்திருக்கின்ற என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு நாங்கள் பார்த்த பிள்ளைகள் அவ்வாறான சம்பவங்கள் தேடிப்பார்கள். வாழ்நாள் முழுவதுமே அதை நினைத்து 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 ஒவ்வொரு நாளும் செத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு வாசல் இந்த இடத்தில் இருந்து எங்களை சமூகத்தை நீக்கணுமா இல்லையா, எங்களை கிளீன் பண்ணணுமா இல்லையா, அதற்கான ஒரு தூய்மையான இலக்கிய தூய்மையான மனிதனை தூய்மையான எண்ணங்கள் ஒரு மனிதனை உருவாக்க வேண்டுமா இல்லையா, உருவாக்க வேண்டும். அதுக்கு மறுபக்கம் அரசாங்கத்துடைய அறிக்கையை சொல்றது, அதாவது இலங்கையில் இருக்கின்ற பெண்கள் துணிந்து சந்தித்ததான பெண்கள் ஏதோ பாருங்க பொது போக்குவரத்தில் ஈடுபடுகின்ற போது ஏதோ ஒரு வகையில பாலியல் இன்செக்ட் அது மாத்திரமா நேற்று முதலான நாள் ஊடகங்கள் செய்திருக்கிறார்கள். போதை வசதி பாதித்து மயங்கிய நிலையில் 2 இளைஞர்கள் ஒரு பிரதேசத்தை பிரபல பாடசாலை மாணவர்கள் மயக்க நிலையை நடந்தார். எங்க போய் கொண்டிருக்கிறோம். அது மாத்திரம் இன்னொரு பாடசாலையிலே இங்கே இருக்கின்ற யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற பிரபலமான பாடசாலை 7ஆம் வகுப்பு மாணவன் அவருடைய வேகத்தில் குழந்தை போதை பொருள் இருந்து கிளாஸ் மாற்று கூட்டணி வாழாது கொடுக்கிறார். பிரின்சிபல் கிட்ட சில பாருங்க இப்படி நடந்துச்சு. பிரின்சிபல் சொன்னார், வெளியே
என்றால் ஸ்கூலுடைய மாணவன் போய்விடும். ஸ்கூலை நாளைக்கு மதிக்க மாட்டார். உங்களுடைய சமூகத்துடைய மாணவன் போய்கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் அந்த இடத்திலிருந்து எங்களை மீட்டெடுத்து அவருக்கு தண்டனை வழங்கி அதற்கு பிறகு நாளைய பிள்ளைகளாக அப்படி செய்யக்கூடாது என நினைக்க வேண்டிய அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அதிபர்கள் தான் வெளியிடப்பட்டனர். இது இன்றைய நிலம். அது மாத்திரம் போதைப்பொருள் அதிகரிச்சிருக்காங்க. போதைப்பொருள் பாதிக்கிறவர்கள் வேகமாக அதிகரிச்சிருக்காங்க. ஆன்லைன்ல குற்றச்செயல் அதிகரிச்சிருக்காங்க. இதுகளுக்கு கூடுதலான பெண்கள் இரையாக்குறாங்களா இல்லையா? கடந்த காலங்களில் மைக்ரோ பினான்ஸ் மூலமாக கடன் வாங்கி வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாததன் காரணமாக கூடுதலாக தற்கொலை செய்து கொள்ளப்பட்ட பெண்கள் இருக்கிறார்கள். தற்கொலை கேட்ட இவ்வாறான உலகத்தில் நாம் வாழ்வோம். இந்த உலகம் முன்னோக்கி செல்வது யார்? இந்த பார்வை மாணவர்களுக்கு பெரிய கடப்பாடு, தங்கள் குடும்பங்களை நேசிக்கின்ற பிள்ளைகளை நேசிக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கு பெரிய கடப்பாடு இருக்கின்றது. வேறு எதுவல்ல, இந்த நடத்தைகள் இருந்து, இந்த குற்றச்செயல்களில் இருந்து இந்த சமூகத்தை, எங்களுடைய குடும்பத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டிய தேவை. அதை மீட்டெடுக்கின்ற திசையை நோக்கி நான் இன்றைக்கு எங்களுடைய ஸ்ரீலங்கா என்கின்ற வேலை திட்டத்தை நாங்கள் முன்னெடுத்துள்ளோம். அதனால இந்த பெருமனை மேம்படுறது மாற்றங்கள் எங்களுடைய உடல் ரீதியாக கருத்தியல் ரீதியாக எங்களை புனரமைத்துக் கொண்டு ஒரு புதிய சிந்தனையை நோக்கி செல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அந்த செயல்பாடுகளும் மூலமாகவே தூய்மையான மனிதரை உருவாக்காது, ஒரு தூய்மையான ஒரு மாணவர்களை உருவாக்காது, அந்த பாடசாலையோ அல்லது அந்த நிறுவனத்தையோ தூய்மையானதாக மாற்ற முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அந்த வகையில் என்னுடைய நாட்டை தூய்மையாக்கிறதாக கிளீன் என்கின்ற வார்த்தையும் வேறுமல்ல, மக்களுடைய எண்ணங்கள் நிலைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றமடைய வேண்டும். அவர் அந்த மாற்றம் அடைகின்ற போது இன்னைக்கு நம்ம தமிழகத்தில் கூடுதல் என்ன அப்படின்றாங்க. கூடுதலா தொப்பி எடுத்தா உடல் ரோட்டா வீடா எதுன்னு பார்க்கணும். தண்ணி கொடுத்தா முதலாளி பேரை பார்க்க ஈஸியாக குடிச்ச பிறகு முதலில் இது நம்முடைய பழக்கம். இதே என்று கூடுதலானாக்கள் வெளிநாட்டு நாளைக்கு கூட இறந்து ஒரு அளவு கேடா அடுத்த நிமிஷம் மாறல வீசுங்க இல்லை. அப்படியே அது ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று இருக்கு. அப்ப அந்த சிஸ்டம் சேஞ்ச ஏன் நாங்கள் எங்களுடைய நாட்டில் கொண்டு வர முடியாது? அந்த வகையில் அந்த சிஸ்டம் சேஞ்சஸ் செய்வதற்கான இதற்காக செயல்பாடு நேரத்திட்டத்தோடு ஒன்றிணைந்து அதுக்கு அத்தியாவசியமாக இருக்கின்ற எங்களுடைய மொழி, தமிழ் ஆங்கிலம் இப்படித்த மொழி ரீதியாக அதாவது தமிழ் மொழி நல்லா தெளிவாக இருந்தா, ஆங்கில மொழி நல்லா தெளிவாக இருந்தா, சிங்கள மொழி நல்லா தெளிவாக இருந்தா, என்ன சொல்ல எல்லா மொழியும் இருக்கிறார். எல்லா மொழியும் அப்பா வாழ்கள் அம்மா வாழ்கள் ரயில்கள் உருவாக்க வேண்டிய ஆசிரியர். அதுதான் நான் பாடுகிறேன். காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் நம்ம பிள்ளைகள் வாங்கி கொண்ட வாங்கி ஓடுறதுல, ஆடுறதுல, பாடுறதுல, ரசிக்கிறதுல, நாடகம் பார்க்கறது எல்லாத்தையும் வாங்கி போட்டு காலையிலிருந்து மாலை போட்டு அந்த பிள்ளைகள் வேற வழக்கங்களா நிலைகளை மாற்றிவிடாது. அதே நிலையில கொண்டு இருக்கின்ற அம்மாதிரியே கஷ்டப்படுறது
நல்ல வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். அப்ப அந்த வாழ்க்கையை இல்லாத வரைக்கும் நீங்க எல்லாம் தனித்தனியாக பொறுப்பேற்று இனி வரும் காலங்கள்ல அந்த பொறுப்பினை எங்களுடைய அரசாங்கம் ஏற்படுத்த பிள்ளைகளை பாடசாலைகள்ல பாடல்கள் சேர்ந்ததன் பிறகு அந்த பிள்ளையை முழுமையாக பராமரித்து நல்ல பிள்ளையாக நல்ல கேட்காரனாக நல்ல பிரைடராக உருவாக்க வேண்டிய கடற்பாடு அரசாங்கத்திற்கு. அதனால எதிர்காலத்துல கல்வியில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். அந்த மாற்றத்திற்கும் உள்வாங்கிக் கொண்டு விசேடமாக இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் எல்லோருக்கும் நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களுடைய அறிவு மாற்றம் மேலும் பெருகி எங்களுடைய சமூகத்திற்கு ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும். அதற்காக உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Andrew, the best IELTS teacher, in appreciation of your dedicated service and the best of art teaching in the field of IELTS at ECT College of English. Thank you, sir.